Hello everyone, welcome back to Sahitya Abhyasa Academy. Again, I am going to take one more class from BA 4 semester syllabus that is Irish Literature Movement. Irish Literature Movement. Let's begin. What is this? What kind of this movement? It is a movement about cultural and theatrical movement emerged during 19th century. Yes, it's a main aim to create Abbey Theatre. Very important, Abbey Theatre. For this reason, we have seen that the Irish movement has emerged during 19th century. Let's begin. And also, it calls another name, that is, what is that? Revival, means also called the literary revival and Irish Renaissance. We can see the Renaissance in Irish on the literary things, that is drama or play. They wanted to establish theatre, that is Abbey Theatre. What are the disturbance occurred while started there on literary things? That is we shall study now. Let's begin. Irish theatre movement to 1890s and 1920s ಅಲ್ಲಿ. This was a cultural movement aim at reviving Irish national identity. Yes, Irish also one of the country where we see the British dominance or British empirism in that land. Yes, so here Irish wanted to express their nationality. Yes, so they Irish nationality through the literature and theatre. Yes, let's our land become independent. After independent, we too also express the literature and theatre from our land. That land, everyone should observe our land's literature. And what are the theatre? In what kind of we are going to publish the plays in that theatre and give the performance in that theatre. Every people should know this thing. So having that thought, we see that Irish literary revival. Let's see, it is one of a cultural movement and it emerged during response to centuries of English rule. Am I right? Response to centuries of English rule. Once upon a time, English rulers were ruling in that country called Irish land. Yes. So aim to reconnect with the Celtic myths. With Celtic myths means here Celtic means a traditional stories from the ancient Celtic people involving gods, heroes and magical creatures. With the publication of many more works, when Irish people is going to reflect the Celtic themes in their works about the gods, about the magical creatures, about the living gods and the heroes. These are the things, myths. These are the things which they are going to present through the form of the literature, that is means drama and everything. And the folklore means it is a traditional belief and custom, stories and saying of community passed down through the generation. It is a folklore. In a beginning of our Irish land, what kind of people are leading and how that leading people are day by day change themselves in that society, what things made to them change in their life and how are the cultural things has been changing day by day. That should reflect through the form of folklore, through the form of literature. An Irish peasant means farmers life, and a Gaelic, yes, that is also it is a traditional language music. Yes, merely usually it is a speaking people, means here Gaelic means it is a language where we can see the Ireland and Scotland speaking the language. Yes, these are the things we can reflect through the form of literature, through the form of literary things, literary forms like poetry, prose, drama, novel and everything. Fine, especially they focus on drama because theatre is for drama. Theatre became a key tool to portray Irish life in Irish wise, breaking away from the English model. Says whatever they
put the models on the Ireland people, Irish people. They broke down all the things and create their own voice and create their own way to represent to portray the way of Irish people living in their life. ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಐರಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ started means it is established in Dublin, founded in 1904, becoming the first state subsidized as national theatre in English speaking world. Yes, English speaking world dalli prapratamavagi means supported financially by the government. Subsidized means this theatre is supported from the government ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಐರಿಷ್ ರೂರಲ್ ಕಸ್ಟಮ್. ರೈಟ್, ಒಂದು ರೂರಲ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲೇ, ಥ್ರೂ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಥ್ರೂ ದ ಡ್ರಾಮಾ, ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ can study the part of Irish literature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what are the literary characteristics in Irish literature movement? Irish literature means use the Irish dialect. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫೋಕ್ಲೋರ್ಸ್, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹೀರೋಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಮೈಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರೀಸ್ ಏನು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿತು. ದೇವಾನುಗಳ ಒಂದು ಕಥೆ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಫನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಕರಪ್ಷನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿರಿ, ರೂರಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅರ್ಬನ್ ಯಾವ ಥರ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. Basically they reflect this thing in the form of their literature. Promoted a romantic image of Ireland but also sometimes showed it's a harsh reality. ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್? It is a period 1920s, 1950s, independent gain 1922. ಹೌದಾ? ಇವನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಒಳಗಿತ್ತು, ಒಂದು ರೂಲ್ಗೆ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ನೇಷನ್. ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. And the new nation, poverty, political division, civil wars, caste and religious conservatism means ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಜಗಳ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮೀನ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಯಾವ ಥರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿವೈವಲ್ ಗೇ way to more gritty realistic portrayal of Dublin's working class and social struggle. More gritty means what is that? The gritty means it is nothing but it is a courage, determination, toughness. Okay now, what kind of toughness? Showing the toughness means romantic nationalism, the revival of revival ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು giving the importance of the particular thing, that is way to more gritty means they are showing the toughness, having the courage to express the what the exactly Ireland society is facing during that time. Realistic portrayals of Dublin working class. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್
ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾತ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇವರು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಡ್ಯೂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ focused on the urban settings, family conflicts and failures of the new state lift the poor. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಐರಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್. ಇದರ ನಂತರ ಇದರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸಮ್, ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಯಲಿಸಮ್, ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, neither confirmation nor solution at the end of the play can be seen. Understood? Play, here we can see the play. There is play will be end by the neither clarification nor solution, holding the unclearness. ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಲಿನೇಷನ್, ಲೈಫ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಂ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದೇನು ಓದೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದೋದು ಒಂದು ಏಮ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ಶಿಪ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಏಮ್. ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಫನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟೀಸ್, ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಬೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೋ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್. lived mostly in France, wrote in French, and his themes of desolation of the bleak Homer, ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಟರ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಐರಿಷ್ ಸೈಕ್. ಐರಿಷ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವುದು? ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐರಿಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಎರಾ ಇನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೋ ದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್, ಹೂಸ್ ಐರಿಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸಮ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಸ್ಪಾಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟೆನಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿಟಿ ಆರ್ ಫುಲ್ನೆಸ್. ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಎರಾ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತು. ಅದನ್ನು ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರೇ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ, ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಟ್. ಎಸ್, ವಿಟಿನೆಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟರ್ ಹ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಗಿ, ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ ವಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಅದು ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏಮ್ಲೆಸ್ಲಿಂದ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಬಕೆಟ್ ಮೆನಿ ಐರಿಷ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ ಡಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಐರಾನಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಡೈಲಾಗ್, ಬ್ಲೀಕ್, ಹ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಐರಿಷ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯೂಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಬ್ಸರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಐರಿಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1980s ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾ. Rise of the new voices tackling the trouble in the northern Ireland, that is globalization, sexual politics and urban voices. Mixes dark comedy, satire, fragmented narrative structures, as something shocking content. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಐರಿಷ್ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್. ಎಸ್. ಕಂಟಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರಿಷ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೌ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐರಿಷ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ದ ಮಾರಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮೋರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐರಿಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ರೈವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೆನಿ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಯಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಐರಿಷ್ ಲಿಟರರಿ ರಿವೈವಲ್, ರೆನೆಸಾ. ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷಲ್ಲಿ ರೆನೆಸಾ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಐರಿಷ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆನೆಸಾ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್, we should create our own nation, language, culture, literature, yes, everything. It should be, it should reflect our Irish identity. This is what the thought of Irish people, and they did it. And poets of the Irish people helbekadre first W.B. Yeats and Lady Gregory, J.M. Synge. W.B. Yeats, Lady Gregory, J.M. Synge and Douglas Hyde. Keep these writers. You need to mention in the exam. The greatest Irish poet of the period also wrote many poetic plays based on the Irish myth. Irish myth in ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌಂಟೆಸ್ ಕ್ಯಾಥಲಿನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಲಿಹಾ somewhat, and Lady Gregory, mainly playwright and adopted the Irish folk tales in a poetic style. ಒಂದು ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಐರಿಷ್ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿಂಜ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಲಿರಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್, ಬಟ್ his plays like a Riders to the Sea, very beautiful drama it is, yes, have strong poetic dialogue. Yes. What about the next? Douglas Hyde, he is also poet, ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ಗೇಲಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಐರಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ನೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಲಿಕ್ ಲೀಗ್. ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಥೀಮ್ಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೀನ್ ಓ ಕೆಝಿ wrote the plays with poetic realism about Dublin's working class, not in a poet in the lyrics scenes, but his dialogues are often described as a poetic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Like there is Sean O'Casey and the Austin Clark Moore, poet, sometimes adopted his poetry of the stage also. So these are the important writers of Irish literature Irish theatre movement. The last point, modernist absurdist era. So here we have seen the poet playwright known for the Samuel Beckett, primarily a playwright and a novelist, but also published poetry. His language is famously sparse and poetic, even in a drama, Waiting for Godot. ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ. ನೋಡ್ರಿ
ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐರಿಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಬೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.